James Orchid, Reverend William Chapel, Mr. Chapel, Thomas Chapel. And also Cam Little. Sun is up. May I kindly request all the people to come forward and take a seat, please. If you are attending the meeting, if not, please leave this hall. First of all, I want to thank God and praise His name for allowing us to have this great opportunity to get together here in the spirit of love for one another. With our Reverend Corpus Corpus, Reverend Fathers, Reverend Deacons, Reverend Sisters, distinguished guests, and beloved brothers and sisters. It gives me great pleasure to welcome you all to the 15th Annual Knanaya Convention here in Boston. Each and every member of the St. Stephen's Knanaya Church, as well as the Central Committee members, worked really hard to make this convention a reality, and we are hoping it will be a successful one. Let me take this opportunity to welcome our distinguished panel of speakers. Reverend Dr. Simon Corpus Corpus is the president of this meeting, as well as the president of the Clergy Council of the North American Knanaya Diocese. He needs no introduction, except that I want to reiterate something that was said about Simon by Salim Cardinal at a meeting. He said that people who come from Kerala make it a point to see two monuments in New York. One is the Statue of Liberty, and the other one is Simonity. Monument has several meanings. One of them is tower. Simonity is indeed a towering leader in our Christian community. Through his contributions to the society, he has brought honor to our community. Reverend Father James Orchid is the keynote speaker of this evening. He is a vibrant young priest who comes with great credentials. He was selected from many priests in India to be the first full-time vicar of St. Thomas Congregation in Edmonton, Canada. He is an excellent youth minister and has introduced English Urbana in Edmonton. He is also a very good speaker. He has written 2 articles in our Knanaya Abroad, the most recent one on ecclesiology. I wonder how many of us know the meaning of the word ecclesiology. Please read the Knanaya Abroad to find out. Next speaker is a very distinguished and honorable person, Professor K.M. Punithan from Rani, otherwise known as Samisa. He is the retired Vice Principal of St. Thomas College, Rani. I am sure half of the students from Rani here are his students. He is an acknowledged leader of our community. He is a man of dignity and decorum, and a person who respects himself and others. He has become a model for generations of students. However, Samisa occasionally enjoys a smoke or two. Very occasionally I have to emphasize that word. One day he was buying a cigarette from a corner store, and he just lit up the cigarette. All of a sudden he saw a student coming, so he hit the cigarette and asked the convenience store owner whether he could go inside and go to the back room and finish the cigarette. In my younger days, it used to be the other way around. The kids were afraid of the students. But it goes to show
how careful he is in conducting himself in the public. He was hiding it inside his pocket and the whole man's burnt. Next speaker is Reverend Deacon Kunus Chafu. Many of you know him as Sasanum Jamatin or Philadelphia Jamatin. He is a seminary fellow deacon with degrees in theology and social sciences. He has training in family counseling and is very enthusiastic in serving our community. In fact, he is so anxious to help the people who have family problems. He gave me his telephone number to be published in the Ghana abroad for those of us who need help in that area. This is not a recommendation or an endorsement from me. You are on your own on this. He is very active in the Philadelphia area. Last but not least, Mr. Thomas Chapo is well known to all of us. He is the only appointed lay preacher in our community in the U.S. He is a retired colonel from the Indian Army, even though his looks belie his age. He came to know the Lord when he was very young. That brings to my mind a story I heard about another person who came to the Lord. After knowing the Lord, this other person prospered much financially. So he decided to buy a nice Jeep and he went mountain climbing. One of a sudden he came to a sharp turn and the Jeep overturned and fell out of the cliff. Fortunately, he was thrown out of the Jeep and he was able to catch hold of a tree branch. So he looked down and saw the Jeep exploding in flames. So he cried out loud for help. He said, is there anybody who can help me? Yes, came back an echo. He asked whose voice it was. And the voice said, I am your God. And God asked him, do you trust me? And this born-again Christian said, of course I trust you with all my heart. God said, well then, I will help you. All you have to do is, when I tell you, let go of your hand and I will catch you in my arms to safety. This born-again Christian one more time looked down and saw the Jeep in big flames. So he paused for a minute and thought about it, and he said, God, is there someone else you can send to help me? I don't know of anyone in our community who knows the Bible verses more than Vinyaji. Perhaps the only exception would be his wife, Amaputi. This year's theme is be doers of the word than hearers only. James 1:22. You will hear this theme expounded upon by many speakers in the next couple of days. I just want to touch upon this theme very briefly. What does it mean to be a doer? This should perhaps be the most distinguishing characteristic of a Christian from a non-Christian, especially a Mennonite. Today many of us are armchair Christians. We go to church every Sunday and put our offertory, the smallest denomination, down in our pocket. We pray a great deal for ourselves and our beloved ones, and we feel very pious and close to God. Yet, if you look at the scripture, you will read in James, religion that our God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. I want to leave you the following parody as a closing thought. I was hungry and you formed a humanities club and discussed my hunger. I was imprisoned and you crept off quietly to your chapel in this cellar and prayed for my release. I was naked and in your mind you debated the morality of my appearance. I was sick and you knelt and thanked God for your help. I was homeless and you preached to me the spiritual shelter of the love of God. I was lonely
and he left me alone to pray for me. You seem so holy, so close to God, but I am still very hungry and lonely and cold. So let us, as individuals and as a community, put the theme of this convention into practice and truly, please, become doers of the word. Thank you and have a good evening. Friends, it's really a privilege to be here today. I was looking forward to this day, and as I was this being the evening session, to be honest, I expected a few more people at least. Maybe tomorrow we will have more people. While I'm regarded as one of the president of this particular meeting, I'm expected all the other people to come and give their speech. So may I take that responsibility now? And what I have to say, I will say it a little later. So may I please request Father James Waterthal to come forward. He is the vicar of our church in Edmonton. Pacha, will you please come forward? Okay. Oh, I beg your pardon. ഒരു മാത്ര ചൊല്ലിടട്ടെ സ്നേഹമോടെ ഞാൻ ഹൃദയ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തിൻ ഭാഷയിൽ സ്നേഹം സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ദർശിക്കും ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ തൻ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ചാരിതാർത്ഥ്യമൻ ഹൃദയത്തിനകതാരിൽ നന്ദിയോടെ സ്ഫുരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്തു പറയേണ്ടു എന്തു ഞാൻ ചൊല്ലിടേണ്ടു എന്നെനിക്ക് പോലും സംശയം ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുന്നു സത്യം. സ്നേഹമായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്നേഹ സമ്പൂജ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോറപ്പിസ്കോപ്പ് അച്ഛൻ, സ്നേഹ സമ്പൂജ്യരായ മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, തികഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊട്ടും തന്നെ അതിശയോക്തിയില്ല. സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും തിരകൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ അലതള്ളുമ്പോൾ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സൃഷ്ടിച്ച ഈ മഹാജനസംഖ്യത്തെ കാണുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ദുഃഖം തോന്നും. ക്നാനായ കൺവെൻഷന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പറയുന്ന നാവുകൾ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ആ വാക്കുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കാം. ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ ക്നാനായ കൺവെൻഷൻ അത്യുത്തമമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമേ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൺവെൻഷനിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന തീം വളരെയധികം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ
സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു വേദവാക്യമാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വേദപുസ്തകത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം ഈ കൺവെൻഷന്റെ തീമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സ് പ്രകടിപ്പിച്ച, സന്മനസ് കാണിച്ച ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി നാം ഓരോരുത്തരും അനുസ്മരിക്കണം. കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കിടന്നിരുന്ന ഓരോ ജ്ഞാനായ കുടുംബങ്ങളും ഉപജീവനാർത്ഥമായി ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവും ഒരുക്കി കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബീയിങ്നെസ്, ഒരുവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അത് എത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന്, എന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം. ചിലരൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം, ചില കാര്യസാധനത്തിന് വേണ്ടിയോ ചില സന്ദർഭങ്ങളുടെ വശം അനുസരിച്ചോ ചിലരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കാം, I became a Canaanite. I didn't accidentally, but I can say that I'm proud of it. Yes, these words are coming from my heart. You have to understand this thing. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരി ജനറൽ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ചെറിയ കോറപ്പിസ്കോപാച്ചനെ, അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കനാനായ യുവജന സമാജത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു ശക്തി നിരൂപിച്ചാലും ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനല്ലാത്തവനെ ജ്ഞാനായക്കാരനാക്കുവാനോ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനായവനെ ജ്ഞാനായക്കാരനല്ലാതാക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. സത്യമാണ്. ഈ ജ്ഞാനായ തനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ ബീയിങ്നെസ്, എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അത് ജ്ഞാനായിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജ്ഞാനായ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകണം. അതാണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വം, അതാണ് എന്റെ അസ്തിത്വം. അല്ലാതെ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളും ജ്ഞാനായക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകണം. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തികഞ്ഞ ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ല, വെറുതെ ഞാൻ ജ്ഞാനായക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ജ്ഞാനായത്തന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അഹങ്കാരം വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല. എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, എന്റെ സഭയുടെ ഹിസ്റ്ററി, എന്റെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, എന്റെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരിക്കൽ ഈ ജ്ഞാനായത്തന്മ ഒരു ശൂന്യമായി പോകും എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം, അല്ല നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, എന്താണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്? ജ്ഞാനായ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനായക്കാരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, അവനവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവരവരുടെ ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക, ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. ഭാരതത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനായ സഭയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലുള്ള പങ്ക് അവർണ്ണനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകും. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ചില പക്ഷപാതികളായ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞായിത്വമ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രം നാമമാത്രമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി തുടരുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം തുടരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഈ ചരിത്രം കൂടുതലായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ച് നല്ല നിഷ്പക്ഷപതികളായ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സത്യമായി തന്നെ ചരിത്ര സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതെ
പുസ്തകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചില പക്ഷവാദികൾ ഈ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനായക്കാരുടെ പ്രവൃത്തിയെ, ജ്ഞാനായക്കാരുടെ സംഭാവനയെ ഈ ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തേച്ചു മായ്ച്ചു കളയുവാൻ, തുടച്ചു നീക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മറ്റു പല ചരിത്രകാരന്മാരും ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ ഡയറക്ഷൻസ് മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക, ഞാനൊരു ജ്ഞാനായക്കാരാണ്, ജ്ഞാനായക്കാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ മെമ്പർ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനം കണ്ടെത്തുകയും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാവുകയും ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു വസ്തുതയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ജ്ഞാനായക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് ഓർക്കണം, ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികളാണ്. ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസം ഇത് സ്തുതിച്ചുവാക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ഈ സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിമകാലം മുതൽക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതായ ഈ സത്യവിശ്വാസം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി തീരണം. You have to remember that you are Gnanaya and you have Gnanaya identity. At the same time, you have an Orthodox identity too. So you have to learn, or you have to study the doctrines and the dogmas and the traditions of the Orthodox Church. ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സംഗതിയാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനും ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയുമായി ഇരിക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുകയാണെന്നൊരു ഒരു സത്യം മനസ്സിലാകും. വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് സഭാവിശ്വാസം ഇന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. ഈ സഭാവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ശിശുസ്നാനം, മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, കുമ്പിടിയിൽ കുരിശുവര, അങ്ങനെ ധാരാളം പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനായ ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം ഓർത്തഡോക്സ് ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്രകാരം വേറെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, നീ ജ്ഞാനായക്കാരനാണ്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ. നീ ഹൃദയമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനായിരിക്കണം. എന്റെ പേര് ജെയിംസ്, നിങ്ങളുടെ പലരുടെ പേര് തോമസ്മോ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രഹാമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സത്യമാണ്, അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പ്രവൃത്തി, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും പ്രവൃത്തി, അത് ക്രിസ്തുവിനെ വിറ്റ് കാശാക്കി പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് വരികിൽ ഇത് നിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റിയൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല. യു ആർ നോട്ട് എ റിയൽ ഫോളോവർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. നിന്റെ ജ്ഞാനായത്തനം നിനക്ക് കൊള്ളാം, അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഓർത്തഡോക്സ് ഐഡന്റിറ്റി നിനക്ക് നല്ലതാണ്. അതെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നീ ഓർമ്മിക്കുക, നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. നീ ഹൃദയമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണം. കർത്താവ് നമ്മെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതായ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതായ ആ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് സെന്റ് പോൾ തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ പൊളയൻ തോട്ട്സിൽ ഇതിനെ കെമോസിസ് തിയറി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ത്യാഗ മനോഭാവം. അവിടെ പറയുന്നത് he emptied himself for what? For the salvation of each and every human being. ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തീർന്ന് കാൽവരിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു എന്ന വളരെ വീറോടുകൂടി പ്രസംഗിച്ചു പോവുകയും വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാങ്കത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ അത് നിഷ്പ്രയോജനമായി പോകുന്നു. ഓർപ്പിക്കട്ടെ, കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മത്യാഗമാണ്. ത്യാഗോജ്ജലമായ ആ സ്നേഹത്തെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സഭാംഗങ്ങളെയും എന്റെ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകണം. അതെന്റെ കടമയാണ്. പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ മറ്റൊരു
തിയറിയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറി. അവൻ എനിക്ക് പകരമായിട്ടാണ് കാൽവറിയിൽ യാഗമായത്. ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. ഈ സ്നേഹമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യഥാർത്ഥമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്ന പോലെ, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു. ഈ ലോക ജീവിതം എത്ര നാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. അവസാനമായി ഈ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. നീ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനാണ്, നീ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയാണ്, നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അതേസമയം നീ ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ്. നിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഒരു മതമായി മാത്രം തീരുന്നതുവരെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നീ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ നീ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വരികിൽ, നീ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അകലെയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്റെ മനുഷ്യകതയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് ദൈവികത. ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യമാണ്. എന്നിലെ മനുഷ്യത്വം പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്നിൽ ദൈവത്വം രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമേ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവൻ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ പൂർണ്ണ ദൈവം. പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. മനുഷ്യ, നീ മനുഷ്യനാകുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട്, മനനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകത്തോടുകൂടി എല്ലാറ്റിനെയും ദർശിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ മാനവികതയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. നിന്റെ അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്നതിലും എനിക്ക് തികഞ്ഞ അഭിമാനമുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. സർവോപരി മനുഷ്യനായി ജനിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ മാറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധനായ യാക്കോബ് ശ്ലീഹ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമാകാതെ അത് ചെയ്യുന്നവർ കൂടി ആയിരിക്കുക. അതെ, അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നു, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക്, പ്രായോഗികതയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ നിന്റെ അസ്തിത്വം എല്ലാം ശൂന്യമായി പോകും എന്നുള്ള വസ്തു ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ഋഷ്യവര്യന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതായ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയാ അസരോമാ സദ്ഗമയാ മൃത്യോമാ മൃദം ഗമയാ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയാ. അന്ധതമസ് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ, വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും. മരണം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ, അമർത്യത ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകട്ടെ. അസത്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടട്ടെ, സത്യം സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. ഇതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കടമയുണ്ട്. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ ഡയവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ബോധമുള്ളവരായി തീർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അനുരൂപപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകണം. ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ചരിത്രത്തോടുകൂടിയാണ്. ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശൂന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെയധികം പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു കൊച്ചച്ഛൻ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വൈദ്യരുടെ മുമ്പിൽ I can understand that also. എങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ ഇനാഗ്രേഷനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ റിയലി ഐ വാസ് ലാഫിംഗ്. എനിക്ക് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സംതിങ് എന്ന് ചുമ്മാണെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അത് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്നെ ഇതിന്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായുള്ള നന്ദി ഞാൻ അവസരത്തെ അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ അവസരം വഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഈ സമ്മേളനം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
James Simon Corpus, North American Canadian Administrator, the Reverend Father Abraham Thomas Corpus, General Secretary of Canada Convention, Reverend Father Punus Abraham, Reverend Fathers James Jacob, Sri Abraham B. Abraham, Working Committee Convener, other distinguished speakers from the dais, Reverend Fathers, Reverend Sisters, and my dear brothers and sisters. At the very outset, I take this opportunity to express my unflinching loyalty and allegiance to the Holy Throne of Antioch and all the East, and to our beloved Bishop, His Grace Abraham of Philippines, the Chief Metropolitan of the East. Well, it is known for all of us that from time immemorial, our community is highly loyal to the Holy Throne of Antioch. We all know that in AD 345, our forefathers, together with Bishop Joseph, settled in Malangara, and ever since they remain as a separate community by maintaining the purity of the blood. Thus, we ourselves formed a separate community, even though we have harmonious relationship with other churches in matters of faith and order. We have our own administrative setup based on a firm church constitution. All our spiritual, ecclesiastical, temporal matters are blessed by our beloved Metropolitan. I think it is befitting on this occasion to give all honor and respect to our Bishop once again for the serving our church and the community at large for the last 45 years. Let us pray together for his long life and good health. With your kind permission, let me speak the remaining part in our Malayalam, say our mother tongue. ലോകത്തിലെ അതിപുരാതനമായ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭ എന്ന ഉന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന സുറിയാനി സഭയുടെ ഭാഗമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് 7 കൂദാശകളും 10 കൽപ്പനകളും അഭംഗരം മുറുകെ പിടിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസപരമായും ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ആഗോള വ്യാപകമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച ഇങ്ങനെ മലങ്കരയിൽ നിന്നും ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കാനായക്കാർ ഒന്നിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്ന രീതി അനേക വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുവരുന്ന ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ്. നാട്ടിൽ സമാജമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണശുഭ്രമായ കുപ്പന്തരും മുത്തുകുടകളാലും കൊടിവർണ്ണങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ച് മനോഹരമായ സമ്മേളന കവാടങ്ങളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ഭാഗത്തു നിൽക്കുന്ന സമുദായ സ്നേഹികളും അതോടൊപ്പം നടക്കുന്ന വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമാജത്തിന്റെ സ്മരണകൾ അടുത്ത കുറെ വർഷങ്ങളായി കുറച്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രായഭേദ്യമെന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കുകൊള്ളാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും സമ്മേളനത്തിൽ സമുദായത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ചിങ്ങവനത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പതിവിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നമ്മുടെ പരിചയം പുതുക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും സമുദായത്തിന്റെയും പള്ളികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്ത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാനായ കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള കാനായക്കാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തികച്ചും അനുചിതമാണ്, കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമാണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ തനിമയും പരമ്പരാഗതമായ നമുക്ക് മാത്രമുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമുതൽ. ആ വൈകാരികമായ അടുപ്പമാണ് നമ്മളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകവും. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമുദായ സ്നേഹം അത് അർത്ഥത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, ശ്രേഷ്ഠായ വൈദികർ, കന്യാസ്ത്രീകൾ, ശമാശന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മെ ആത്മീയമായി നയിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്ക് കൈമുതലായിട്ടുള്ളത്. ആരാധനകൾ കൂടി പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന സത്യവിശ്വാസം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരുവാനുള്ള ചുമതല സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നമുക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം
സമുദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തീഷ്ണത ഇവയൊക്കെപ്പറ്റി അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനും തീരുമാനിക്കുവാനും ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾക്ക് ഉതകുമെന്ന് സംശയമില്ല. കാലോചിതമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായം ഇന്ന് ഇതര സമുദായങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിനും ത്യാഗോചിതമായ സേവനവും നമ്മുടെ സമുദായത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല നല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി നടന്നു വരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പറയുവാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു മുൻ കാനായ കമ്മിറ്റി അംഗമെന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർ സേവറിയോസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കാം, സേവറിയോസ് തിരുമലയുടെ കാലത്ത് വെറും 2002 രൂപ മൂലധനത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത ഫണ്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റായി, 4 ലക്ഷം അല്ല 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഓതറ നസ്രത്ത് ആശ്രമം, കാനായ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ചിങ്ങവനം, കാനാത്തോമ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ കോട്ടയം ആൻഡ് വടവരം, കാനായ പ്രിന്റേഴ്സ് ചിങ്ങവനം, എഡസ എസ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് മെഡ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ചർച്ചസ് അറ്റ് USA, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ കാനായ ഡയോസിസ് സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് എ ന്യൂ ചർച്ച് അറ്റ് ന്യൂ ഡൽഹി, വാടയിൽ ചാച്ചിപ്പറ്റി എബ്രഹാം മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ വെടിയനാട്, വാടയിൽ ടി എബ്രഹാം മെമ്മോറിയൽ പുഷ്പമല എസ്റ്റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂപവും പ്രവർത്തനവും സമുദായത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കാതെ നാം ഓരോരുത്തരും സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തുല്യ പങ്കാളികളായി മാറിക്കഴിയാൽ നമുക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സംസ്കാരം പുലർത്തുന്ന ഭാരത സംസ്കാരവും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ഉപരിയായി കേരളീയരും കാനായക്കാരുമായ നമ്മുടെ തനിമയും വ്യക്തിത്വവും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമുദായ സ്നേഹവും സർവോപരി അവർ നമുക്ക് പകർത്തിത്തന്ന ദൈവവിശ്വാസവും കിടാവിളക്കായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും 2 വാക്കുകൾ പറയുവാനും അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് എൻ്റെ നിശ്ചയമായ കൃതജ്ഞത ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പലരെയും കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും കിട്ടിയ അവസരം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരമാണ്. അതിന് അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Chapter Police. Respected Action, Sunday sir, Pradesh States and young friends. I think it's getting late, too late to go to sleep. We have to get up early in the morning to get to breakfast at 7:20. So I think it's not appropriate to give an address at this time. I'm not a speaker at all. I'm glad to be here. I'm proud to be with you, all of you. This is a solemn occasion we get once in a year, come together, refresh our friendship, continue our relationship, and relax, sit down and relax and talk. We have a theme for this conference saying, to be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. I think it's a good message and a good theme, but I'm not sure whether it is applicable to the adult section. It was much meaningful to the youngsters. They did a good job yesterday. They went to slums and doing some activities involved with that one, and we had to be proud of that one. I had only a couple words to the youngsters and one special request to the adults. First of all, I congratulate our youngsters for their wonderful work they have done yesterday. It is a great opportunity for the participants to walk into the life of other people who are in need of help.
physical, monetary, and mental support. It is a good experience. It is fun to do something with your peer group for a common cause. You have done something that your parents might not have ever done in their life. I appreciate the hard work of Paul, Noah, and other devoted youth and their friend and guide Jacob Putty for their sincere effort and inputs. I was going to request the organizers to give a chance for the youngsters to present what they did. But I'm glad to see that you already did it, and it was wonderful, and it was a great job they did. Dear brothers, dear youngsters, we are proud of you. We appreciate your contribution. You have proved that you are a part of a wider society. Just to say, anything you do for me, for these simple ones, you have done for me. And just to be proud of you of what you have done. Probably you might not have known how meaningful and valuable were your effort. Of course, the sessions this morning might have been more strengthening and supporting to others. I'm sure that you can do more in the future. There are a lot more ways you can contribute to the community. There are hundreds and thousands of needy people out there around the world and near us. God has given you good health, wisdom, and knowledge. You are fortunate to have these blessings. You may see of less fortunate youngsters everywhere waiting for your support. So you can contribute something from your pocket and offer a few hours of your time participating in activities like attending Miracle Network Telethon, which is for the handicapped people done every year. Physically challenged children born with a deformity and living as crippled and mentally retarded children need your support. How can you support them? Visit such facilities and offer some time to work voluntarily there. Another thing you can do is visit rehabilitation hospitals. There you will see people born with the normal, but had become victims of fate. Some of them are fully recuperating, some of them are partially recuperating, some of them won't. Do some volunteer work in such places. If you haven't heard about such places, call me. I will take you to many places around Philadelphia. I strongly suggest our priests and the Sunday school teachers should take some initiative action once in a year to take our children to have a first-hand experience of the suffering of other people and to glorify God for the blessing they are enjoying. Visit hospices, places where people are spending the rest of the time waiting for their last days. Visit them, pray for them, and if possible, do some volunteer work. It is a blessing to work in such places. I know your immediate reaction, I can't stand such situation, it's too much. Let me ask you a question. What will you do if it is your brother that is dying in such a facility? Don't you know that you can support 3 less fortunate high school students by skipping one meal a week? I know that the girls will love to do so, the idea because they want to be slim. You don't need your parents' approval to skip one meal for a great cause. Visit community centers. You can see, you can go through the program. You may see many things you can, you like to be involved. Do you know that there are 2 blind TANI people in our community who need shelter and support? You know, 2 old ladies who don't have any facility to live there. One of our Amachi, 89-year-old Mamachi, came up with $100,000. She told me that I came up with this money and nobody to help this to build up such an organization. This is a good time to think about that. Be doers of the word and not hearers only. Can you do that? It's our Amachis. That's our time. They need help. Can you make some decisions this convention? Can you collect $10,000 and support that 89-year-old grandma to do some good thing? It's the challenge. It's the challenge to this community. It's challenge to the people, also the priests. You have to do something.
If you can do it, at least God will be thankful to us what you do. You did some, young said you did some service yesterday. It was fun. The things that I just mentioned about the work in this country may not give the same kind of fun as you experience, but you may experience inner happiness, joy. What should you do? Why do you do such a community service? It's God's commandment. Christ for others, so the Christian for others. This is the slogan of my professor, His Grace, Givaris Maharaj Satyaks. Christ has lived for us, so we have this responsibility to live for others. Anything that we do as voluntary work should be intended for the glorification of the name of the God. Many people spend a lot of money and time for public services, and they will even be ready to take any risk. The goal may be recognition, reputation, respect, reward, and control of the organizations. It shall not be your goal. Beware of the scientific tricks. It is my responsibility to support my brother, whether or not he is born again or pagan. You don't have to be a Christian to do good things. A person who is not practicing Christianity but following more religion do more community service than an average Christian. The difference is that it is the love in Christ that gives you the strength and support to do such services. Check out what exactly is guiding you. Pay more inner happiness. I have a copy of a letter written by a girl named Shanta Varghese. She is born in Turdikat and raised in Bergen County, New Jersey. She successfully completed her BSN program and she earned her RN license. She left to African country. He served there 1 year as a voluntary service in the name of Christ. How many of your children are ready to go? How many of our parents are ready to send our children for such kind of ministry? This is what we need today. Acts of Apostles says, 2:42 says, they devoted themselves to the teaching of the apostles and fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. Today, fellowship is practically disappearing in the church. Of course, we may collect money, but it is for our needs. We are not collecting for others. Probably you may say, I don't have that kind of money, but Jesus says, you have money and you are not willing to return it. You may claim that it is the price of my sweat and it is not for someone else to enjoy. Think twice before Satan make you to say so. If you do things like this with Christ, your joy will be 100 times greater than the joy we can ever think of. The message of the verse is saying that be Christian, be doers of the word and not hearers of the words only. James, the book of James is one of the most important books. I strongly request our parents should encourage children to read. It is the New Testament wisdom book. The first part of the chapter says about know the word of God. The word of God is coming to us. That will make us a new being. And the same word of God will remind us what to do. And the next stage is Saint Paul, James says that don't be a listeners and staying as a listeners of the word. Go out and try to practice. We need to do that. Are we doing that? This is a call for everyone. How much we can do? Can we earn $10,000 to support for the homeless, for an old age home in India? Can you send your children to ministry outside the country or all around here? They can do many things. They can do for many things. Let them go. Let us make some decisions. Thank you for this opportunity. ബഹുമാനിയ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, കന്യാസ്ത്രീമാരെ, ഷമ്മാശന്മാരെ, ശേഷം കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ,
നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അവസാനമായി ഒരു പട്ടാളക്കാരനായ എന്നിൽ നിന്നും ദൈവവചനം ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെയാണ് പ്രസംഗം കേട്ടത് എങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ നോക്കാൻ. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം മലയാളം അറിയാവുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും. ഈ കൺവെൻഷന്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്തവാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനും ശിഷ്യനുമായ യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ 1-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ചതിക്കാതെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ ചതിച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും, അവരോട് പക തോന്നും, വൈരാഗ്യം തോന്നും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമായവർ നമ്മളെ ചതിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരോട് പക വിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയും, എങ്കിലും എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ, എനിക്കിത് സഹിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ ഞാനിന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നാം സ്വയമായി തന്നെ വഞ്ചിതരായാൽ who are you going to question? ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വയമായി തന്നെ വഞ്ചിതരായാൽ ദൈവവചനം ജീവപര്യന്തം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളും വഞ്ചിതരാകുന്നു. റോമാലേഖനം 1:21 ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ദൈവത്തിനുള്ള മാനം കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവപര്യന്തം ദൈവവചനം കേട്ടവർ ദൈവവചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാതെ പോയാൽ നാം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വഞ്ചിതരാകുകയാണ്. ആരോടും പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് മുന്നമേ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, they are willingly ignorant. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള വലിയ വിപത്തിനെ അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയമേ മറന്നു കളയുകയാണ്. Willingly people are ignorant what is going to happen in the future. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വചനം കേൾക്കുന്നവർ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് വായിക്കുകയും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവവചനം കേൾക്കുക മാത്രം തന്നെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, അതനുസരിക്കൂടെ വേണം. എബ്രായലേഖനം 6 പറയുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ടും കൃഷിക്കാരന് ഉപയുക്തമാകാതെ സസ്യാദികളെ മുളപ്പിക്കാതെ പോയാൽ അതിന്റെ അവസാനം ചുട്ടുകളയത്രേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കൺവെൻഷന്റെ അർത്ഥവാക്യം എത്ര അർത്ഥവത്താണ്. നമ്മൾ ജീവപര്യന്തം സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവരാണ്, എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:24 പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വചനം കേട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാണ്. വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു, നദികൾ പൊങ്ങി, വെള്ളം അതിന്മേൽ അടിച്ചു, അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് വീണു പോയില്ല. അതിന്റെ 26, 24, 26, 27 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാതെ പോകുന്നവൻ മണന്മേൽ വീട് പണിഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനോടാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതിന്റെ വീഴ്ച വലിയതായി തകർന്നുപോയി, അതൊരിക്കലും പൊങ്ങാത്തവണ്ണം വീണുപോയി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ താക്കന്മാര് ദൈവശബ്ദം കേട്ടവരാണ്, അതനുസരിച്ചവരാണ്. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. സമയം പോയല്ലോ, ഞാൻ അവസാനത്തെ സ്പീക്കറാണ്, 12 മണിക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്കിലും 12 മണി വരെ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികൾ വലിയ പറയുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെയും എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, യാക്കോബ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ വിശ്വാസം കാണിച്ചു തരിക. പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ് എന്ന് അതിന് 2-ാമത്തെ 18-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രവൃത്തിയാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 2 ഗലാത്യലേഖനം 2:16 പറയുന്നത്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെ how can we combine these together? എന്നാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, പഴയതൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിന് തക്ക ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഫലത്തിനാൽ വൃക്ഷത്തിനെ തിരിച്ചറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളും ദൈവശബ്ദം കേട്ടവര് മാത്രമാണോ? എബ്രായലേഖനം 11 വായിക്കുന്നത് 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്,
വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ കായേനിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എബ്രഹാം തന്റെ ഏകജാതനായ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലി കഴിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലി കഴിച്ചുവോ? എബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ കൈയും കാലും കെട്ടപ്പെട്ടതിനായി ആ വിറകിന്റെ പുറത്ത് കിടത്തിയിട്ട് കൈ കത്തി ഓങ്ങി. ഒരുപക്ഷെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എബ്രഹാമിന്റെ കൈയെ തടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ഹാക്ക് 2 കഷണമായി ബലിയായി തീരുമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗോഡ് സെർച്ചസ് ദ ഹാർട്ട്, ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു. എന്നാലോ എന്റെ അയൽവാസിയും എന്നെ കാണുന്നവരും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 11-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. അബ്രഹാം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ബലി കഴിച്ചു. It was done in front of God as far as he was concerned. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ന്റെ 18-20, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-15 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ AD 345-ൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടവരാണ്. ആ ശബ്ദം കേട്ട ശബ്ദത്തെ, ദൈവശബ്ദത്തെ അവരനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോയവരാണ് കേരളത്തിലേക്ക്. ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയും എന്നെക്കാൾ വളരെ അറിയാവുന്നതായ പല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ജ്ഞാനായ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ 1651-ാമത് വാർഷികം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ 1650-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിലോളം നിലനിൽക്കുന്നതായ ഈ സഭ ഇതെങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ? ഇവര് പോകുന്നതായ സമയത്ത് ഇവരോട് ചില ഡൂസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം 90% അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യഹൂദ വംശത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായവരായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും ആ യഹൂദ വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായി അവരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് AD 345-ൽ കേരളത്തിലേക്ക് പോയത്. അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, പിതാവായ ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആവർത്തന പുസ്തകം 5-10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോകുന്ന ജാതി, നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ജാതികളോട് കടന്നുകൂടരുത്. നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം ഞാൻ 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും തലമുറയോളം ചോദിക്കും. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് 1000 തലമുറ വരെയും ഞാൻ ദയ കാണിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആ യഹൂദ വർഗത്തിന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ. അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും പോയത്. പ്രിയമുള്ളവര്, ആ ആവർത്തന പുസ്തകം 7-ന്റെ 9 ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചേരുന്ന ജാതികളുമായി നിങ്ങൾ യാതൊരു ഇടപാടും അരുത്, നിങ്ങൾ അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധത്തിൽ വരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ അവരവരുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യു മസ്റ്റ് കീപ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി. ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും. എന്നാൽ യു ആർ എ കാനനൈറ്റ്, യു റിമെയിൻ ആസ് എ കാനനൈറ്റ്. ആവർത്തന പുസ്തകം 5-ന്റെ 10 വാക്യം, 7-ന്റെ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണമേ. നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ജാതിയോട് കൂടരുത്. എങ്ങനെയാണ്? സംഖ്യാപുസ്തകം 23-ന്റെ 9 ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബിലയാമും ബാലാക്കിന്റെയും ആ കഥയൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്നു ഒരു ജനം, അവരെ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാലോ അവർ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ ജാതിയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് അവർ ജാതികളോട് ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സംഖ്യാപുസ്തകം 23-ന്റെ 9 അതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം, ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാത്ത ഒരു ജനം, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ജനം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക തന്നെയല്ല, പിന്നെയോ അതിനെ അനുസരിക്കുവാൻ കൂടി അവർ തയ്യാറായി, പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി. അവർ പോയി, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തതികൾ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാകണമെന്നില്ല. വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ മുഴുവനും വാഗ്ദത്ത സന്തതികളാകിയില്ല. അവന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരുമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാം, വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു കഥ. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ തേടുവാൻ ശിംശോൻ എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനായി അവൻ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നാസരക്കാരനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ. അവൻ വളർന്നു വന്നതായ സമയത്ത് അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ പര്യവസാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അവനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അവൻ തിന്നയിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ ജാതികളോടുകൂടെ കൂടരുത്. നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 വാക്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ ജാതികളുമായി കൂടരുത്. കൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ അവരവരുടെ ദൈവന്മാരിലേക്ക് വഹിക്കും. അത് യഹോവ സഹിക്കുകയില്ല. ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, യഹോവയാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ, ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി വലിയത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അഭിഷക്തനായ ശിംശോൻ എന്തു പറ്റി? അവൻ തിമ്നയിലേക്ക് ചെന്നൊരു ഫെലിസ്ത്യ കന്യയെ കണ്ടു. അവന്റെ പേരൻസ് അവനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേറെ ആരിൽ നിന്നും ഒരുത്തരെയും കണ്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോൾ അവന്റെ പേരൻസിന്റെ ഗൈഡൻസ് he refused it. അവന്റെ അന്തം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും അറിയാം what had become his son. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷക്തനായവൻ. what a tragic end what he had. പ്രിയമുള്ളവരെ, തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞതാണ്, മോനെ ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന്. പലപ്പോഴും ഇന്ന് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറകളും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, വി ആർ ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാൻഡ്. ചേരയത്തിന് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചേരയുടെ നടുമുറി തിന്നണം. ബി ഇൻ റോം ലൈക്ക് എ റോമൻസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജ്ഞാനക്കാരനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അവന്റെ വചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പേരൻസിനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് തെറ്റായിരുന്നാലും God will make it right for you in due course. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20:12 ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇതാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ദേശത്ത് നീ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക. വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഏതാണ്? നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ദേശത്ത്, നിന്നെ അയക്കുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക. Dear brothers and sisters, എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യുവാക്കളെ, ഒരുപക്ഷെ sometimes your parents may be telling a wrong thing in your sight at that time, but obey them. God will make it right for you in due course, because it is the God's promise. It is that you will be blessed, that you will live long. പൗലോസ് എഫേസ്യലേഖനം 6:1 ഇങ്ങനെ ഒരു പടി ഇവിടെ കടന്നു പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിപ്പാനും നിനക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് പോയവരാണ്. ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർ പോയി. നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ആർക്കും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ പാർത്ത് ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോഴും യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുക. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ യഹൂദയിലും ശമരിയയിലും യെരൂശലേമിലും ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോകാൻ പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാപിക്കാതെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ വിഷയം, if I have to give something, ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, a blind cannot lead a blind. കുരുടനെ വഴി കാട്ടിയാൽ രണ്ടുപേരും കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമേ. ഞാനും നിങ്ങളും കുരുടരാണോ? ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനും നിങ്ങളും ജീവപര്യന്തം ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ? അതോ എന്നും ഒരു കാതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് മറ്റേ കാതുകൊണ്ട് എടുത്തു കളയുന്നവരാണോ? ഇവരെ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നു, പൊന്നെ വെള്ളി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മുതലായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ആ അറിവ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രാപിച്ചതാണ്. ആ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ if I have to pull out somebody, I got to be standing on a firm ground. ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അവന്റെ വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ? അതോ വെറും വചനം കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ സമയം പോകുന്നല്ലോ. അവന് 2 തിമോഥെയോസ് 1:12 വാക്യമുണ്ട്, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു,
അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെയും കാപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയണം, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം, അവൻ എന്നെ അന്ത്യത്തോടും വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. 73-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ നിന്നെ വലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്റെ ആലോചനയാൽ വഴി നടത്തും, എന്നത്തേതിൽ ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കരയറ്റും. പ്രിയമുള്ളവരെ, that confidence, do you have it? Do I have it? ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഉറപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോവുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാക്കന്മാരെ ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്നുവരെയും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെയും വരും. സാത്താൻ നമ്മളെ തെറ്റിക്കുവാനായി ജ്ഞാനാകാരൊക്കെയാണ്, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് 21st century, യു ഗോട്ട് ടു ചേഞ്ച് യുവർസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെ തെറ്റിപ്പാൻ വെളിച്ചതൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ഇന്ന് അവൻ ആരെ തെറ്റിക്കേണ്ടുവെന്ന് ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാത്താനോട് എതിർക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു നല്ല ആയുധം തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫേസ്യ ലേഖനം 6:11-18 വരെ വായിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ സാത്താനോട് എതിർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. ഒരു പടയാളിക്ക് അനേക ആയുധങ്ങളുണ്ട്. There are most of them are defensive weapon. 11 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബൂട്ട് വേണം, ഹെൽമെറ്റ് വേണം. എന്നാൽ അവസാനത്തായി ഒരു കാര്യം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വചനമാകുന്ന വാളും ധരിച്ചുകൊള്ളുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവവചനം, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി? ഇതിനെ ധരിച്ചാൽ സാത്താനെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ, സാത്താനോട് ജയിക്കുവാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ 40 നാളും 40 ദിവസവും ഉപവസിച്ച ശേഷം അവന് വിശന്നപ്പോൾ സാത്താൻ അവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ദൈവം എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നുവെങ്കിലും സാത്താനെ എങ്ങനെയും ഓടിക്കാൻ അറിയാം. എന്നാൽ സാത്താനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതെല്ലാം എവിടെയാണെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് സാത്താനെ ജയിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കോട്ട് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോസ് നമുക്കും പറഞ്ഞത്, പ്രിയമക്കളെ, നിങ്ങൾ സാത്താനോട് ജയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലുതായി പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് വചനമാകുന്ന വാള്. എബ്രായ ലേഖനം 4:12 പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവവചനം ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള ഇരുവായുധത്തിലുള്ള വാളും അസ്ഥിമതികളെയും വേർപെട്ടും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെയും അറിയുന്നതാണ്. ആ വചനത്തിന് മുൻപിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും. ആ വചനമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നത്. ആ വചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ദൈനംദിനം കേട്ടിട്ടും അതിനെ ചെയ്യാത്തവരായി കടന്നു പോകുന്നവരെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ കേട്ടിട്ട് അതിനെ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കാം. പ്രിയമുള്ള ദൈവമേ, ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ എന്റെ പിതാക്കന്മാര് ദൈവശബ്ദം കേട്ടവരാണ്, അതനുസരിച്ചവരാണ്, അതിന് പ്രകാരം ജീവിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് അവരുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറ നാം ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് $34, $35, $16 ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലൊരു ഷർട്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ ഒക്കുകയില്ല. ഈ ഷർട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഷർട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇത് ഊരിക്കളയാതെ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിലുള്ളതായ കുറവുകളെ നികത്താതെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് യേശുവിനെ ധരിപ്പാൻ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വേഷം ഭാവം തന്നെ ധരിച്ചുകൊള്ളുകയും. ഇപ്പൊ വേർപെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ വേഷത്തിൽ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ തന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും ഊറ്റി തന്നവനാണ് ആ പടയാളി. അവന്റെ സൈഡിൽ കുത്തിയപ്പോൾ വെള്ളവും രക്തവും വന്നതാണ്. വെള്ളം വന്നതിന്റെ അർത്ഥം that last drop of blood was shed for you and me. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തന്നതാണ്. നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റിയാൽ
അത് അടുത്ത് ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, യെരുശലേമിലേക്ക് കഴുതപ്പുറത്ത് സവാരി ഓശാന ദിവസം കർത്താവ് കഴുതയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചതായ സമയത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ഊരി കഴുതയുടെ പുറത്തിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ഊരി കഴുതയുടെ പുറത്തിട്ടു. അവരത് ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് പാതായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ഊരി വഴിയിലിട്ടു. ഞങ്ങളൊരു ദൈവത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി ഞാനും നിങ്ങളും വചനം കേൾക്ക് തന്നെയല്ല, അതിനനുയോജ്യമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അനേകർ അത് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഇല്ലായ്മകളെ പോരാക്കി അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതിനെ മാറ്റി യേശുവിനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിപ്പിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രവൃത്തിയാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം കാണിച്ചു തരിക. എന്നാൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പ്രവൃത്തിയാൽ ഒരു ഇടവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പൗലോസ് തന്നെ 1 കൊരിന്ത്യർ 13 പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. 1 കൊരിന്ത്യർ 13 പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ചിലമ്പുന്ന ചെമ്പോ നാദമുള്ളവൻ, എനിക്ക് മലയെ മാറ്റുവാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എന്റെ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവൃത്തിയാൽ തന്നെയല്ല, പിന്നെയോ വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രവൃത്തി. വിശ്വസിക്കുന്നവനായവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ തന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ജ്ഞാനായ മക്കളായി, ജ്ഞാനായ സന്തതികളായി നമ്മുടെ താക്കന്മാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു. അവർ ജാതികളോട് കലരാതെ എണ്ണപ്പെടാതെ അവർ ഒന്നായി നിന്നു, ഇന്നുവരെയും നിന്നു. അതിനാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. ചേരയെ തിന്നുന്നതുപോലെ അവരുടെ നടുവിൽ ചെന്ന് ചേരയെ തിന്നാതെ ഒരു ജാതിയായി നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി നിന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവരല്ല തന്നെയോ അതിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായി കൂടി ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമയം അധികമില്ലല്ലോ, കാലങ്ങൾ ഇനി അധികമില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വചനം കേട്ടിട്ടും അതിന് തക്കതായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുകളെ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നവരായിട്ട് തന്നെയല്ല, പിന്നെയോ അതിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായി കൂടെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം അധികമില്ല. കണ്ടാലും ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു, സകലർക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് വരാനായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ കണക്കിന്റെ കാര്യസ്ഥം ഏൽപ്പിച്ചു തരിക. ഗിവ് മീ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് യുവർ ലേബർ. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അവൻ ചിലതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെയും നിങ്ങളെയും നല്ലൊരു സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമോ? വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മളെ ചതിക്കാതെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതായ ആ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുസരിച്ചു പോയതായ ആ വിശ്വാസം നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു. അത് ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് പകരുവാനുള്ളതായ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. കാരണം സമയം അധികമില്ലല്ലോ. കാലം അടുക്കും തോറും പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മകളെ മുടക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരായി അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവവിടെയാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് ഇതിന്റെ അവസരം തന്നതായ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും അതിയായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മളെ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമായി ഈ നാട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ദൈവവചനത്തിൽ അടിയുറയ്ക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. സുൽത്താറയുടെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്.